अकाल दोस्तों, मैं पूजा संधू एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗਾਓ। पिछले एपीसोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं जानते होवोगे। सो इसी तरह जी आपां हुण प्रोग्राम नूं अगे वधाउने आ ते गल्लां दा सिलसिला जिहड़ा आ ओह शुरू करदे आ ते फैक्ट तो शुरू करदे आ नंबर 1 तो। चलो फिर, सोने दे बारे किस नूं नहीं पता और सोना किस नूं नहीं पसंद। सब नूं पसंद हुंदा है ते खास करके गर्ल्स नूं, लेडीज़ नूं तां सोना बहुत पसंद हुंदा है, सोने दे गहणे पाउणे है ना। पर सोने दे बारे कुछ इदां दीयां गल्लां जिहड़ियां कि शायद तुसीं नहीं जानदे होवोगे। सोना एक इदां दा मैटल है जिस नूं राजे महाराजे तक भी वरतों दे विच लिआउंदे सी अपने गहणे बनाउणे या फिर सोने दे सिक्के बनाउणे। इन्हां दे लई राजे महाराजे जिहड़े सीगे इस धातु नूं वरतों दे विच लिआउंदे सी। पर तुसीं कदी इह सोचिआ कि सोने नूं जंग क्यों नहीं लगदा? उसका कारण यह है कि अगर कोई भी मैटल की जिहड़ी चीज़ है वो ऑक्सीजन ते मॉइस्चराइजर दे विच संपर्क दे विच आउंदी है तां उस नूं जंग लग जांदा है। कई धातुआं दे उत्ते सल्फाइड, सल्फेट ते ऑक्साइड की जिहड़ी परत है वो जम जांदी है। जिद्दां कि तुसीं उदाहरण वजों कह सकदे हो कि लोहे नूं जंग लग जांदा है, पित्तल और चांदी नूं तुसीं काला पिया होया देख सकदे हो, इन्हां दे उत्ते हरे रंग की परत जम जांदी है। एक करोजन दीयां उदाहरणां हन। पर सोना जिहड़ा आ वो इदां दी धातु है जिहड़ी कि ऑक्सीजन ते मॉइस्चराइजर दे संपर्क दे विच आउण दे नाल उस दे उत्ते कोई भी रिएक्शन तुसीं नहीं देख सकदे, मतलब कि सोने नूं जंग नहीं लग सकदा। सोना एक कुदरती रूप दे विच प्योर फॉर्म दे विच तुहानूं मिलदा है, इसे करके ही सोने नूं कड्ढण तो बाद उस नूं अगे प्रोसैस करन दी लोड़ नहीं पैंदी। सो ये कारण है कि सोने नूं जंग नहीं लगदा। फैक्ट नंबर 2। अगर मैं हुण फैक्ट नंबर 2 की गल करा तां यह है जी ब्लड डोनेशन दे नाल रिलेटेड। ब्लड डोनेशन एक इदां दा पुण्य है कि जिहड़ा असी रैगूलरली भी करते रहने हाँ और कई लोग इसनूं अपनी लाइफ दे विच अपना चुके ने या फिर हौली हौली अपना रहे ने जिहड़े कि रैगूलर ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट करन दे नाल असी कई लोगों की जान बचा सकते हैं और मैं तो सब नूं यही कहूँगी कि सानू हर 6 महीने बाद या साल बाद जिन्ना भी तुहानूं ठीक लगे ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। पर हुण आपां गल ते वापस आउंदे आ कि ब्लड डोनेशन जिहड़ा आ वो एक प्रोसैस है, हर एक बंदा चाहुंदा है कि किसी की जान बच सके ते ब्लड डोनेट करता है। हुण मैं तुहानूं गल दस्सण जा रही हां जी एक ऐसे व्यक्ति की जिहड़े कि आस्ट्रेलिया के रहण वाले ने और 81 साल की उन्हां दी उम्र हो चुकी है। 1954 तो लैके 2018 तक वो 113 वार ब्लड डोनेट कर चुके ने और उन्हां दे ब्लड डोनेट करन दे नाल तुसी मन्नोगे कि हज़ारां जानां नहीं बचियां बल्कि लखां जानां बचियां ने। जी हाँ, क्योंकि उन्हां दे ब्लड दे विच एक इदां दा प्लाज्मा है जिहड़ा कि प्रैगनेंसी दे दौरान एक इहो जी बीमारी बच्चियां नूं हुंदी आ उस नूं बचाउंदा है और इसे करके उन्हां ने काफ़ी जानां जड़ियां ने बचा लईआं ने। सो इस करके मैं तुहानूं कहा सी कि ब्लड डोनेट करना जरूरी है और तुहानूं भी करना चाहिए कि शायद तुहाडे करके किसी दी जान ही बच जावे। फैक्ट नंबर 3। तुसी कदे भी एसी खरीदण जाने हो और अजकल वैसे भी गर्मियां दा मौसम चल रहा है इंडिया दे विच ते तुसी गर्मी दे मौसम दे विच अगर एसी खरीदण जा रहे हो या उदां भी जा रहे हो तां ज़्यादातर जिहड़ी साडी सोच हुंदी है कि असी 1 टन दा एसी लेना है या फिर 2 टन दा एसी लेना या फिर दुकानदार तुहानूं इस गल दे बारे समझाउंदा है कि भी तुसी किन्ने टन दा एसी लेना है। और साडे दिमाग दे विच हमेशा इस गल नूं लैके एक विचार है कि जिहड़ा 1 टन दा एसी है उसका इन्ना वजन होएगा, 2 टन दा एसी है उसका इन्ना वजन होएगा। मतलब असी एसी नूं वजन दे आधार दे उत्ते मापदे हां, बल्कि ये गलत विचार है क्योंकि अगर तुसी 1 टन दा एसी खरीदते हो या फिर तुसी 1 टन जिहड़ी बर्फ है रूम दे विच रखदे हो वो तुहानूं 24 घंटियां तक कूलिंग दिंदी है
ਤੇ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ 1 ਟਨ ਦਾ ਏਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਕੂਲਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਟਨ ਦਾ ਏਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮੁਤਾबिक 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਟਨ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕੂਲਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਜਾਂ 3 ਟਨ ਦੇ ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। मतलब ਜਿਹੜਾ ਟਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਨੰਬਰ 4, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੇੜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੇਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪੇਂਟ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਜੀਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇ ਔਰ ਪੇੜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੇੜ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖ ਸਕਣ, ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇੜ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਜਾਈਓ। ਫੈਕਟ ਨੰਬਰ 5, ਉਵਾਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, है ना। ਤੇ ਉਵਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਕੱਲੀ ਉਵਾਸੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬਲਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਪਾਕ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਵਾਸੀ ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਵਾਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਵਾਸੀ ਲੈਣ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਨੰਬਰ 6, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਸੋਮਾਈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੇੜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿੱਟੀ, ਤੇਲ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਨੰਬਰ 7, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਔਰ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਲ ਖਾਓ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਖਾਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਖੀਰੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੀਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖੀਰੇ ਦੀ ਬੇਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਪਜਾਊ ਉਸ ਦੀ ਗਰੋਇੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਕਰ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰਾ ਖਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੜਵਾਹਟ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਓ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਨੰਬਰ 8, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਲੈਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਾਈਟੈਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ? ਫੈਕਟ ਨੰਬਰ 9, ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਚ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਆਫ ਪੌਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਉਹ 150 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਣ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਈਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਫੈਕਟ ਨੰਬਰ 10, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜੀ 1,55,000 ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਰ 7,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਡਲ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਫੈਕਟ ਨੰਬਰ 11, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋਕ ਦੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋਕ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਮਕ ਜਦੋਂ ਜੋਕ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝਟਪਟਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਨੰਬਰ 12, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ BBC, ਮਤਲਬ BBC ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। BBC ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿਆਨੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ? ਫੈਕਟ ਨੰਬਰ 13, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹਥਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਟਨ ਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲ ਦਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਸ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਸ ਹਥਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਥਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ 25,000 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਤਲਬ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਥਨੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਕਟ ਨੰਬਰ 14, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚਾਕੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖੂਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਖਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਰੌਚਕ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।